It's my great pleasure to welcome you all to this eye-opening seminar on the theme Drug Awareness organized by various committees in association with Department of Computer Science PG. Now I welcome our correspondent Thiru P.D. Thangavelu avargal and our beloved principal Dr. H. Vasudevan sir to this seminar. I also extend a warm welcome to coordinate of the anti-drug committees YRC, NCC, NSS and RRC to this section. My heartfelt welcome to Dr. B. Jayanti ma'am, Head of Department of Computer Science PG, and I welcome our faculty members, students and volunteers of the various committees to this insightful section. And I lastly would like to thank our department for giving me the opportunity to welcome you all for this special event. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you very much. To kick things off, we have Mr. B. Abhishek from First MSc Computer Science to discuss the different types of drugs and how they work in our bodies. Let's welcome him to the stage. Good afternoon to all. My name is B. Abhishek, First MSc Computer Science. Today the topic of my presentation is types of drugs and its mechanism. When takes drugs, swallowing, inhaling and injecting the abused drugs inside the body bloodstream and then move to the brain and the other parts of the body. And the drugs used and people feel sleepy and dull the sense. Sometimes drugs decrease the physical pain. See, most of the children being faced at the young age drug addiction between the 15 to 16 age. So, flow chart. First, drug administration. Process of the introduction into the drugs into the body led local or systemic effect. Absorption. The process which drug take injection or lipid or tablets chemical in the ourselves. Distribution. Drugs transporting the organs in the body. Mechanism of actions. The process of which molecule drugs such as molecules such as different paramolekules affect metabolism. The process of metabolism increase the human body energy and change the energy. Food and drinks into the change energy. Excretion, excess waters removes and wastes in the body. Affect something happens in the body because drugs working in the body. Documentation பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம drug உடம்புக்குள்ள என்ன எப்படி போகுதுன்னு செகண்ட் பாத்தீங்க அப்சர்ப்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம், அதை லிக்விட் எடுத்துக்கிறோமா டேப்லெட் எடுத்துக்கிறோமா இல்ல எந்த வேலை எடுத்துக்கிறோம் சொல்றாங்க. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது உடம்புல எந்தெந்த ஆர்கான்ஸ்குள்ள போகுது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது பிளட் ஸ்ட்ரீம் மூலமா அப்படின்னு சொல்றோம். மெக்கானிசம் ஆக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா அது எந்த மாலிகுல்ல போகுது, அப்ப பேரமெலிக் எஃபெக்ட் அது மருந்து எல்லாம் ஒவ்வொரு செல்ஸ் டிஎன்ஏ போகும். மெட்டபாலிசம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்ஸ் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜியை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும் நம்ம ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனால. எக்ஸ்கிரேஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற வேஸ்டஸ் அண்ட் எக்ஸஸ் வாட்டர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடும். எஃபெக்ட் பாத்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம பாடி வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி என்னென்ன எஃபெக்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்ற எஃபெக்ட். டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். Cannabis. Types of drugs are cannabis, stimulants, antibiotics, depressants, diuretics, beta-androgen 2, beta-2 androgen agonists are the first cannabis now. Cannabis, depressant drugs come from Indian hemplant. நம்ம இந்தியன் வளர்ப்பு செடி கொடிகள் மாதிரி அது வந்து வரதுன்னு சொல்றாங்க. இதோட மெயின் ஆக்டிவ் பாத்தீங்கன்னா THC, டெட்ராஹைட்ரோ கெனாபியான்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நம்ம அதிகமா எடுக்க ஐடோஸ் வந்து ஹார்ஷனஸ் எஃபெக்ட் கொடுக்குறாங்க. ஹார்ஷனஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இது டைரக்ட்லி பாத்தீங்கன்னா பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல போகும். அடுத்து நம்ம மூவ் டு த பிரைன் அண்ட் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடி. ஸ்டிமுலன்ஸ், டிப்ரெசன்ட் ட்ரக்ஸ் இது வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் பிசிக்கல் ப்ராசஸிங் அண்ட் அஃபெக்ட் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் நம்ம நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கும் சொல்றாங்க. இது எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி வைரல் ஆர் ஆன்டி பாசிட்டிக்ஸ். இட்ஸ்
மோஸ்ட் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் பாத்தீங்கன்னா டேமேஜ் டு த பிரெயின் சொல்றாங்க. அது என்ன பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிமுலன்ஸ் லாங் டேர்மா எடுக்கிறதுனால நம்ம டேமேஜ் பிரெயின் வந்து சீக்கிரம் டேமேஜ் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்மளோட வளர்ச்சியை வந்து கில் பண்ண சொல்றாங்க. இன்ஹிபிட் growth of infectious organs. உடம்புல ஆர்கன்ஸ் வந்து சீக்கிரம் கில் பண்ணிடும், நல்லா விடாம சேவ் வச்சிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாக்டீரியா வந்து க்ரூஷியல் பார்ட்ஸ் நம்ம உடம்புல சின்ன ரொம்ப சாஃப்டான இடத்துல இருக்க ஆர்கன்ஸை ஈஸியா அஃபெக்ட் பண்ணிடும். இது வந்து லைக் டிஎன்ஏ அண்ட் செல் வால்ஸ். டிப்ரெஷன் தட் ஸ்லோ டவுன் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் பண்ணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரெயினுக்கும் நம்ம பாடிக்கு கனெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ பண்ணிடும். அது எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஆபியாய்ட்ஸ், ஆல்கஹால் அண்ட் பென்சோடியசைன்ஸ். டயட்ரிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் பிளஸ். இது வந்து நம்ம கிட்னி யூரின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கிட்னி வந்து தவிர்க்கணுங்கிறாங்க. அது வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க ஹைட்ரோஹைட்ரேட்ஸ், அதாவது சோடியம் குளோரைட், அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணி சொல்றாங்க, தவிர்க்கணும் உடம்புல இருந்து அப்படிங்கிறாங்க. இது வந்து பிரைமரி பாத்தீங்கன்னா கிட்னில அஃபெக்ட் பண்ணும். பிரைமரி அஃபெக்ட் கிட்னி அண்ட் வந்து மோஸ்ட் ப்ரொமோட்டிங் யூரின் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஹை பிளட் பிரஷர்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்ஸ். இதனால ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிறது அண்ட் பிளட் பிரஷர் அதிகமாக ஈஸியாக உருவாக்குங்கிறாங்க டயட்ரிக்ஸ். beta-2 androgen agonist the mimic action of epinephrine and non-epinephrine சொல்றாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸ் வந்து நம்ம இது வந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா உடம்புல ஆஸ்துமா, குரோனிக், இந்த பல்மனரி டிசீஸ் சொல்லுவாங்க. இதாவது உடம்புல யூஸ் பண்ணுது. இது மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்மூத் மசில்ஸ், அதாவது மஸ்குலேச்சர், யுட்டேரஸ் அந்த மாதிரி. beta-2 androgen agonist mostly bad in some sports because it's enhance performance. இது வந்து நம்ம சம் ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து நீக்கிறாங்க. இது காரணம்னா இது யூஸ் பண்றதுனால நம்ம உடம்புல என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதாவது பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுங்கிறாங்க நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி. However, the depression of drugs that slow down the brain and reaction time. நம்ம பிரெயின் சொல்றத ரியாக்ஷன் டைம் ரொம்ப ஸ்லோவா சொல்றாங்க. heavy drinks toll on liver and variety of problems, cirrhosis and fatty liver. இது எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம லிவர் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. அதுதான் அந்த லிவர்ல ப்ராப்ளம் சொல்றாங்க. தேங்க்யூ டு for this informative start. Next we have Ms. D.V. Haripriya from 2nd MSc Computer Science to explore the critical issue of drugs and alcohol abuse among teenagers. Let's give her a warm welcome. Good afternoon to one and all present here. I am Haripriya from 2nd MSc Computer Science. I talk about alcohol and drug abuse among teenagers. இது வந்து என்னன்னா டீனேஜர்ஸ், அதாவது யங் பீப்புள்ஸ் கிட்ட ட்ரக் ஆல்கஹால் வந்து எப்படி அபியூஸா இல்ல அடிக்டா மாறுது அப்படின்னு சொல்றேன். ட்ரக்ஸ் வாட் ஆர் தே அண்ட் வாட் தே டு. ட்ரக்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். அது வந்து லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அதோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஹியூமன் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடும். எப்படி அப்படின்னா எமோஷனலாகவும் நம்மளுடைய பிஹேவியரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால் அபியூஸ். ட்ரக்ஸ் அது வந்து என்ன அப்படின்னா யூஸ்டு டு சேஞ்ச் த வே ஆஃப் பாடி. நம்ம வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்றோம், நம்மளோட எமோஷனல்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக ட்ரக் யூஸ் பண்றாங்க. ட்ரக் அபியூஸ் அப்படின்னா என்னன்னா யூஸ் டு செர்டைன் கெமிக்கல் ஆஃப் ப்ரெஷர் எஃபெக்ட்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ட்ரக் அடிக்ஷன் அதாவது அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்மளால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாத அளவுக்கு லீகலோ இல்ல இல்லீகல் ட்ரக்ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறோம். பாத்வே ஆஃப் ட்ரக் யூஸ், அதாவது டீனேஜர்ஸ் கிட்ட வந்து ட்ரக்ஸ் வந்து எப்படி வந்து சேருது அப்படின்னா பியர் பிரஷர் அப்படின்னா நம்ம ஃபேமிலியோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ வந்து ஜஸ்ட் ஃபண்டுக்காக என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஃபேமிலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அதாவது நம்ம ஹிஸ்டரி நமக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அது மூலியமா அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது. ஆன்லைன் அவைலபிலிட்டி அப்படின்னா ஆன்லைன்ல வந்து அவங்க ஈஸியா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, அதனால வந்து அவங்க இது பண்ணிக்கிறாங்க. ஸ்கூல் என்விரான்மெண்ட், அதாவது நெகட்டிவ் ஸ்கூல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அகாடமிக் ஸ்ட்ரகிளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக அவங்க வந்து ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. கம்யூனிட்டி ஃபேக்டர்ஸ், ஹை கிரைம் நடக்கிற இடத்துல வந்து ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அதாவது மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம டிவி ஷோஸ் பாக்குறோம், மூவிஸ் இருக்க
அந்த ஆட் மூலியமா நம்ம பார்த்து வந்து அதை வந்து நம்ம வாங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத சொல்றது. டிராவல்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வேற ஒரு இப்ப இந்தியால இருந்து நம்ம வேற ஒரு பிளேஸ்க்கு போறோம் அப்படின்னா அங்க இருக்க கல்ச்சர்ல நமக்கு ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் மூலியமா நம்ம கிட்ட கொடுத்துறாங்க, அதுல இருந்து நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் 2021ல வந்து இது வந்து 16% தான் யங் பீப்புள்ஸ், அதாவது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 16% தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. 2022ல அது 23% இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க. அது ஏன் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர்னாலையும் ஸ்ட்ரெஸ்னாலையும், அதாவது பினான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்ம கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிற ஃபீல் பண்றது மூலியமாவும் அவங்க வந்து ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஹெராயின் எவ்வளவு யூஸ் பண்றாங்க, ரெக்கார்டிங் எவ்வளவு யூஸ் பண்றாங்க, அதாவது 8th to 10th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து இந்த அளவு யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. இது வந்து ரியல் டைம் கேஸ் ஸ்டடிஸ். டெல்லியிலயும் மும்பைலயும் நடந்தது. டெல்லியில வந்து ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 6 months ஃபேஸ் பண்ணாங்க இல்லீகல் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணதுக்காக. 6 months இம்ப்ரெஷன், அதாவது ஒரு ஜெயில வந்து கடுமையான தண்டனை வந்து அனுபவிச்சாங்கன்னு சொல்றாங்க. மும்பை டிஸ்ட்ரிபியூஷன், மும்பைல ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்து ட்ரக்ஸ் இப்படி யூஸ் பண்ணாங்க, அதுக்காக வந்து அவங்களுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது, நிறைய பேர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்றாங்க. தேங்க்யூ. Now let's hear from Ms. B. Mehvashmi from First MCA to share the insights on the impact of drug addiction on mental health. Please join us, Mehvashmi. Good afternoon, everyone. Myself Mehvashmi, First MCA. I'm going to handle the topic is the impact of drugs on mental health. Mental health எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றேன். நான் வந்து ஒரு 5 கேட்டகரி எடுத்திருக்கேன். நான் அதிகமாக எடுத்தேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா பேலன்ஸ்டு பிரெயின் கெமிஸ்ட்ரி. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டு பிரெயின் கெமிஸ்ட்ரி இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால ஒரு ஸ்டேபிளா இருக்க முடியும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்மள ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ப்ராப்பர் நியூட்ரிஷன், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ற மூலியமா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா பேலன்ஸ்டு பிரெயின் கெமிஸ்ட்ரி வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் டு ஸ்ட்ரெஸ். அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா ஒரு ஒர்க் ஆகட்டும், ஏதோ ஒரு திங் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்போது நம்ம ஈஸியா அடாப்ட் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து நம்மளோட பிரெயின் இருக்கு. ஸோ அந்த ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம என்ன ஆயிடுமா கம்மியாயிடும் சொல்றாங்க. தேர்ட் திங் இஸ் காக்னிட்டிவ் ஃபங்க்ஷனிங். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிசிக்கலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம், நிறைய விஷயம் நம்ம பண்ணுவோம். ஆனா மென்டலுக்கு நம்ம எந்த விதத்திலயும் எக்ஸசைஸ் பண்றது இல்லை. லைக் எப்படின்னா கிரியேட்டிவ் திங்கிங் கொடுக்கறது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பசில்ஸ் விளையாடுறது, இது மூலியமா உங்களோட மெமரி பவர் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்றாங்க. தேர்ட் திங் இஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா சிச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ண ஒரு கெப்பாசிட்டி நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும். அந்த கிரியேட்டிவ் திங்கிங் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ற மூலியமா நம்மளால என்ன பண்ணிக்கணும்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்றாங்க. தேர்ட் திங் இஸ் சொசைட்டி. அதாவது என்ன பண்றாங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி இன்டேக் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்கரேஜ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ண கூடாது, ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. சொசைட்டி வந்து மெயின் ரோல் பிளே பண்ணுது இந்த ஹெல்த்தி மென்டல் ஹெல்த்ல. தென் இதுல பாத்தீங்கன்னா இம்பாக்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஆன் மென்டல் ஹெல்த். இப்ப நான் சொன்னதே அப்படியே இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் பிரெயின் கெமிஸ்ட்ரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூட் ஸ்விங் ஆகும். அதாவது சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு நார்மலா ஒரு ஜோக்கா நீங்க ஒன்னு சொன்னா கூட அதை எடுத்து கூட கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு போயிடும் சொல்றாங்க. செகண்ட் திங் இஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும். இந்த டிப்ரெஷன் எக்ஸெட்ரா திங்ஸ் வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அதிகமா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. காக்னிட்டிவ் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல லாங் டேர்ம் இன்டேக் ஒரு 10 years 20 years அவங்க இன்டேக் எடுக்க என்ன ஆகும்னா பாடி பார்ட்ஸ்ல என்ன ஆகும்னா டேமேஜ் ஆக சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. தென் வந்து எமோஷனல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்களால என்ன ஆகும்னா மூட் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால அவங்களால ஒரு ஸ்டேபிளா ஒரு ஒர்க்கையோ ஒரு திங்கையோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. லாஸ்ட் திங் இஸ் சிம்டம்ஸ். அதாவது ரொம்ப நாளா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு சடனா ஸ்டாப் பண்ணாங்கன்னா நிறைய விதத்துல அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ண முடியும்னா அஃபெக்ட் ஆவாங்க. பாடி பார்ட்ஸ்லயே ஆகட்டும், அவங்க பிசிக்கலையும் மென்டலையும் ரொம்பவே என்ன ஆகும்னா அஃபெக்ட் பண்ணு சொல்றாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து மென்டல் ஹெல்த்தும் அந்த சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து நம்ம இன்டேக் எடுக்கும் போது நமக்கு என்னென்னலாம் தாட்ஸ் வரும் அப்படின்னு பண்ணா சூசைட் பண்ற மாதிரி, சம்டைம்ஸ் ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்ண முடியாது, சம்டைம்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம யோசிச்சுட்டு ட்ரை பண்ணும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆக சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அதே மாதிரி எப்படி சொல்றதுன்னா நம்மளோட மெடிசன்லயும் கூட ட்ரக்ஸ் இது கொடுக்குறாங்க. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்து இன்செக்ட் பண்ணுவாங்க. சோ அதுக்கு அளவுக்கு அதிகமா ஓவர் டோசேஜ் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா டெத் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அதிகம்னு சொல்றாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2022 to 2024 வரைக்கும் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் என்னென்ன விதத்திலேயே அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்றத கவுண்ட்ல கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா அதிகமா இருக்கு. அதாவது ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து யூசர்ஸோட கவுண்ட் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இயர் பை இயர் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு.
2022 அதோட பெர்சன்டேஜ் வந்து 20 இருந்திருக்கு. 2024 அதோட பெர்சன்டேஜ் 45 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா மென்டல் இஷ்யூ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா அதிகமா வந்து சொசைட்டில வந்து நடந்துட்டு இருக்கு, அதிகமா அக்கர் ஆகுதுன்றதையும் அவங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. லேக் ஆஃப் சப்போர்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இது மூலியமா அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, ஸ்டேபிளா இருக்க முடியலன்றத அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் மென்டல் ஹெல்த் மார்க்கெட் கரண்ட் அனலைசிங்ல வந்து 2022 to 2026 வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு அனலைஸ் பண்ணிருக்க விஷயம்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல், தென் வந்து எமோஷனல் அண்ட் சோஷியல் வெல்பீயிங் ஃபுல்லாட்டி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ இதுல அதிகமா அஃபெக்ட் ஆகுற விஷயங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ், திங்கிங்ஸ், இது எல்லாமே என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து ரொம்பவே அஃபெக்ட் பண்றது வந்து நமக்கு சார்ட் மூலமா டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. தென் ப்ரிவென்ஷன். சோ ஓகே இவ்வளவு விஷயம் நடக்குது, இவ்வளவு விஷயம் சொல்றீங்க எல்லாம் ஓகே, இதுல இருந்து எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம்னா அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா இது மூலியமா நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அது ட்ரக்ஸ் அது வந்து சில விஷயம் சில மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிலாம் கிடையாது. நம்மளுக்கு நிறைய டிசீஸ் வரதுக்கான முதல் காரணம் என்னன்னா ட்ரக்ஸ், ஆல்கஹால் எக்ஸெட்ரா திங்ஸ். சோ அதுல இருந்து ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம பண்றதுமே சேம், அது அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் தான் நம்ம கண்டக்ட் பண்றோம். தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஹெல்தி காப்பிங் மிஷின்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து சில பேர் பாடி பெயின்க்கு இன்டேக் எடுப்பாங்க ட்ரக்ஸ் எல்லாம். சோ அதனால என்ன பண்ணலாம்னா டாக்டர் வந்து செக்அப் பண்றது, டாக்டர் கிட்ட போய் செக்அப் பண்ணி அனலைஸ் பண்றது மூலமா நம்மளுக்கு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும்னு சொல்றேன். ஓவராலா நான் கன்க்ளூட் பண்ற விஷயம் என்னன்னா ட்ரக்ஸ் இஸ் நாட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெர்மனன்ட் சொல்யூஷனா இருக்க சான்சஸ் கிடையாது. ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷனுக்காக நீங்க இன்டேக் எடுக்க மூலமா லைஃப் லாங் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்கல் திங்கா சேஞ்ச் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. சோ யாருமே என்ன பண்ணாதீங்கன்னா ட்ரக்ஸ் ஒரு சம்திங்ஸ் வந்து ஹாப்பினஸ்க்காக கூட இன்டேக் எடுக்காங்க. தேங்க்யூ சோ மச். Valuable perspective. Up next, we have Mr. M. Arun Kumar from 2nd MSc Computer Science to discuss how drug use affects society as a whole. Let's welcome to the stage. Good afternoon to all. I am Arun Kumar from 2nd MSc Computer Science. My topic is on impact of drugs on society. In the modern world, drugs is the biggest problem of our life. Human is also affected. First of all, overview. Causes why human is take drugs and affects it. What are the effects to take drugs and risk factors? Causes. ஒரு மனிதன் வந்து எதுக்காக வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்றான், அவரோட பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கட்டும், ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கட்டும், எதுக்காக எல்லாம் ட்ரிங்க்ஸ் பண்றான் அப்படிங்கிறது இண்டிவிஜுவல் காசஸ். அப்புறம் வந்து சோசியல் காசஸ். அந்த சோசியல் காசஸ் வந்து ட்ரக்ஸ் வந்து ஈஸியா மார்க்கெட்ல வந்து கிடைச்சிருது, அதனால சீக்கிரம் வந்து போய் பார்த்து எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வேலையின்மை, அப்புறம் பினான்சியல் ஸ்ட்ரெஸ்னால வந்து ஒருத்தர் வந்து ட்ரக் யூஸ் பண்றதுக்காக மோட்டிவேட் பண்ணுது. இது எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரிங்க் பண்ணும்போது வந்து ஹாப்பியா இருக்கும், மைண்ட் ரிலாக்ஸா இருக்கும், எந்த பிரச்சனையும் தெரிவிக்காது. நாளாக வந்து லெதார்ஜி, ஆங்ஸைட்டி, பேரனோயா அண்ட் சைக்கோசிஸ், அதாவது மனரீதியா பாதிப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இது வந்து பிரெயினை வந்து பாதிக்கும். அதாவது ஒரு விஷயத்தை இதுக்கு ஒரு செயல்ல வந்து நம்ம வந்து கான்பிடண்டா இருக்க முடியாது. ஒரு படிக்கிறதும் சரி, வண்டி ஓட்டுறதுலயும் சரி, ஒரு வேலை செய்யறதும் சரி, மைண்டை வந்து கான்பிடண்டா வச்சு நம்ம அந்த வேலையை வந்து செய்ய முடியாது. இது வந்து ரொம்ப அடிக்கடி எடுத்துட்டே இருக்கோம், ஃப்ரீக்வெண்டா எடுத்துட்டு இருக்கோம், இல்லை ரொம்ப நாள் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து லிவர், கிட்னி, ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கேன்சருக்கு கூட சான்சஸ் இருக்கு. அதுல அடுத்து வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். வாட் ஆர் த ரிஸ்க், என்னென்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரக் யூஸ் பண்றதுனால இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. கிரைம் அண்ட் லீகல் இஷ்யூஸ். ட்ரக் ரிலேட்டட் கிரைம், இது வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து ட்ரக் வந்து கனெக்டடா இருக்கு. ஒரு தெஃப்டா இருக்கட்டும், வயலன்ஸா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு கேங் வாரா இருக்கட்டும், இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ட்ரக் வந்து ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கு. அடுத்து வந்து இன்கார்சரேஷன் ரேட்ஸ். நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து இன்னும் வந்து போதைப் பொருள்னால இன்னும் ஜெயிலில் இருக்காங்க, அவரோட லைஃபே வந்து பாதிக்கப்படுது இதனால. அடுத்து வந்து ட்ரக் லா. த நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் சைக்கோட்ரோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் 1985 படி இந்தியாவில் வந்து ட்ரக் விற்கிறதும் சரி, அந்த ட்ரக்கை வந்து இல்லீகலா வாங்கி யூஸ் பண்றதும் சரி ஒரு குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அடுத்து வந்து எக்கனாமிக் இம்பாக்ட். காஸ்ட் ஆஃப் ட்ரக் அடிக்ஷன். இதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ட்ரக்கோட அவைலபிலிட்டி குறையறதுனாலயோ இல்ல ரேட் வந்து அதிகமாகிறதுனாலயோ ஒரு 10,000 15,000 சம்பளம் வாங்குற ஒரு மனிதனால வந்து அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது இல்ல. அதனால எல்லா சேலரியும் போட்டு கடன் வாங்கி அந்த மாதிரி போய் வாங்குறதுனால அவங்களோட எக்கனாமிக் வந்து பாதிக்கப்படுது. அடுத்து வந்து பிளாக் மார்க்கெட் இன்ஃபுளுசஸ். இது வந்து ஒரு ட்ரக் ரிலேட்டடா இருக்கிற கிரைம்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி ஆரம்பிச்சு இதுல வந்து இருக்கிறாங்க. அடுத்து வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ். டெய்லி பாக்குற நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல மதுனால நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ், இன்சூரன்ஸ் நடக்குது.
அடுத்து வந்து பப்ளிக் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி. ட்ரக் எடுக்கிறதுனால நிறைய கிரிமினல் ஆர்கனைசேஷன் வந்து டெவலப் ஆயிட்டே இருக்கு. ட்ரக்னாலையும் சரி, ட்ரக் ட்ரேட்னாலையும் சரி நிறைய கிரிமினல் ஆக்ட் வந்து இதாயிட்டே இருக்கு. அடுத்து வந்து கம்யூனிட்டி சேஃப்டி. இது வந்து நம்ம கம்யூனிட்டியில வந்து இந்த மாதிரி ட்ரக் பீப்புள்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால வயலன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிட்டே இருக்கு. ஒரு அன்சேஃப் சொசைட்டியை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஒரு கம்யூனிட்டியில வந்து ஒரு சேஃப்னஸே இல்ல, ஒரு அன்சேஃப் கம்யூனிட்டி தான் உருவாயிட்டு இருக்கு. இந்த இமேஜ் பாருங்க. இந்த 18 வயசு கீழே இருக்கிற மக்கள் தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த ட்ரக்ஸ்ல எடுக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாய்சனஸான ட்ரக்ஸ். இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து நம்ம அடிக்கடி எடுக்கும் போது கோமா ஸ்டேஜஸ் கூட சான்சஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து 2023ல இந்தியா டுடேல வந்து ரிப்போர்ட்ஸ். இது எடுக்கிறது எல்லாமே பிலோ 18 years. Finally, say no to drugs. Thank you. Next we have Ms. G. Maithili from 2nd MSc Computer Science to explore the role on genetics in drug addiction. Let's give her a warm welcome. Good afternoon. I am Maithili Gopalakrishnan from 2nd MSc Computer Science. My topic is about the role of genetics in drug addiction. Okay, first understand the drug addiction. Drug addiction na enna அப்படிங்கிறது இப்போ சொன்னாங்க நிறைய பேர். அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது, கண்டினியூஸா நம்ம வந்து அந்த ட்ரக்கே நம்ம கண்டினியூஸா எடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அடிக்ட் ஆயிடும், ஒரு அடிக்ஷன் ஆயிடும் சொல்றாங்க. இது வந்து எப்படி எல்லாம் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா என்வாயன்மெண்ட், லைக் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொலீக்ஸ், அப்புறம் லைக் நெய்பர்ஸ், அவங்க எல்லாருமே நம்ம இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றதுனாலே அந்த ட்ரக்கை நம்ம யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து சைக்காலஜிக்கல் நம்ம மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ்னாலையும் நம்ம வந்து நம்ம இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகுறோம். நெக்ஸ்ட் நான் என்னோட டாபிக் வந்து ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ். ஜெனடிக்ஸ்னால எப்படிலாம் இந்த ட்ரக் அடிக்ஷன் இது ஆகுது அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஜெனடிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா அது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஸ்டடி ஆஃப் ஜீன் அப்படிங்கிறது தான் ஜெனடிக்ஸ்னு சொல்றோம். ஜீன்ஸ்னா இந்த ஜீன்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் லிங்க் பிட்வீன் அடிக்டிவ் பிஹேவியர்ஸ், இல்லைன்னா அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் இல்னஸ்லாம் வருது, இல்ல அப்படின்னா பர்டிகுலர்லி கேன்சர் வருது. ஏன் 5 வயசு குழந்தைக்கு ஏன் கேன்சர் வருது அப்படின்னா இதுதான் இந்த ஜெனடிக்ஸ். அதனால தான் அந்த 5 வயசு குழந்தைக்கு கேன்சர் வருது. அவங்க ஏதாச்சும் கன்சியூம் லைக் ஆல்கஹால் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கன்சியூம் பண்றாங்களா அப்படின்னா இல்ல. லைக் ஜெனடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரக் அடிக்ஷன்ல ரொம்ப பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் ரோலை பிளே பண்ணுது. அது வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் என்வரான்மெண்ட்லாம் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகிறதுனால இது நம்ம கொண்டு வரோம். பீப்புள் அந்த பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்டரி ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வர்றவங்க வந்து இந்த ஆல்கஹால் ட்ரக் அதெல்லாம் வந்து ஹையர் ரிஸ்கா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஆல்கஹால்ல இருந்து திருப்பி வெளியே வருது அப்படின்னா ஜெனடிக்ஸ் மூலியமா போனவங்கனால சத்தியமா அது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகி தான் வருவாங்க, ஓவர் கம் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு ஸ்டடி என்ன ஃபவுண்ட் ஆகுது அப்படின்னா 45% to 65% ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து ரொம்ப அந்த ஆல்கஹாலிசம், மெயினா அந்த ஆல்கஹாலிசம்ல வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்க பர்சன்ஸ்லாம் ஜெனடிக்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ்னால தான் வராங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ரோல் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் அப்படின்னா 40 to 60% ஆஃப் ரிஸ்க் வந்து இந்த ஜெனடிக்ஸ் மூலியமா தான் வருது அப்படிங்கிறாங்க. ரிமைனிங் 50% தான் மீதி அந்த என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர் மூலியமா தான் வருது. அப்புறம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் அடிக்ஷன் பியாண்ட் ஜெனடிக்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா புவர் காப்பிங் ஸ்கில், ஒரு வலிமை இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி அந்த கம்பவை வர முடியாம இருக்கிறவங்க அந்த இதெல்லாம் சொல்றாங்க. சைல்ட்ஹுட் அபியூஸ், லேக் ஆஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம், ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இல்லாம இருக்கும். அண்ட் புவர்ட்டி அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்கனால. ஜெனடிக் மார்க்கர்ஸ் அப்படின்னா ஜெனடிக் மார்க்கர்ஸ் வந்து லைக் லிங்க்டு வித் அடிக்ஷன், லைக் COMT, DRD2, OPRM1 அது எல்லாமே ஒரு ஜெனடிக் மார்க்கர்ஸ். அது வந்து அடிக்ஷனோட லிங்க் பண்ணி அது வந்து அது வந்து that will affect the nervous system of the person. அந்த ட்ரக்ல அடிக்டடா இருக்கிறவங்க எல்லாமே அந்த நர்வஸ் சிஸ்டம்ல அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஜெனடிக் அண்ட் என்வரான்மெண்ட் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டுமே அது நான் சொன்னேன்ல 50% இதுனா 50% அது ரெண்டுமே அது பிளே ஆகுதுன்னு சொல்றோம். இதுல என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் நமக்கு ஆகுது அப்படின்னா அந்த ட்ரக் எப்படி நம்ம இது பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்தா ட்ரக் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைப்போம். அண்ட் பியர் இன்ஃபுளுன்ஸ்னா அதான் ஜெனடிக் அண்ட் என்வரான்மெண்ட் ரெண்டுலயுமே போத் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகுறவங்க. அண்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஈஸியா கிடைச்சா ஈஸியா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்கல்ல, அதனால அவங்க அதெல்லாம் ஈஸியா ட்ரிகர் ஆயிடுவாங்க அந்த அடிக்ஷனுக்கு. அண்ட்
ஓகே, வாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அடிக்ஷன் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 14, 16 அண்ட் 18 அது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னன்னா பார் சார்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அட் த ஏஜ் ஆஃப் 14 வந்து என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர் வந்து ரொம்ப பீக் அட் த பீக் ஆஃப் 75% இருக்கு. பட் ஆனா அந்த ஜெனடிக்ஸ் வந்து அட் 10% தான் இருக்கு. பட் ஆனா ஆஃப்டர் த ஏஜ் ஆஃப் 16 அண்ட் 18 வந்து ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸும் அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, நம்ம இப்போ ஜெனடிக்ஸ் மூலியமா இதாயிடுச்சு அப்படின்னா அது முன்னாடியே நம்ம எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து நம்ம ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்மளே நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணிக்கணும் அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத எக்ஸாமின் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நார்மலா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பர்சன்ஸ் கூட அவங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும். அந்த ட்ரக்கோ ஆல்கஹால் அதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிடணும். அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ராங் காப்பிங் ஸ்கில் அது வந்து நம்ம ரொம்ப வளர்த்திக்கணும். அண்ட் கிரியேட்டிங் சப்போர்ட் சிஸ்டம், ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் சிஸ்டம் நம்ம கூட யாராச்சும் அந்த மூவிஸ் ஒன்று இருக்கு, அந்த பாப் அண்ட் கேட் அப்படின்னு. அந்த மூவில வந்து அந்த கேட் கூட இருக்கிறதுனால தான் அது அவர் வந்து அந்த ட்ரக்ல இருந்தே ஓவர் கம் பண்ணி வந்தாரு. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஈஸியா வந்துடலாம். அண்ட் இப்போ நெசசரி தான். இப்போ அந்த ட்ரக் அடிக்டட் பர்சன் வந்து முன்னாடியே நம்ம போய் அந்த ட்ரக் அடிக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க முன்னாடியே அப்படின்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடலாம் வெளியே. இப்ப நம்ம ஃபியூச்சர் ரிசர்ச் வந்து எதுல ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா லைக் புதுசான ஜெனடிக் வேரியன்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அந்த அடிக்ஷனோட நம்ம லிங்க் பண்ணி அது வந்து இந்த என்வாயன்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு எப்படி எல்லாம் அது வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, கன்க்ளூஷன். ஜெனடிக்ஸ் நான் சொன்னேன் இந்த கிரிட்டிக்கலான ஒரு ரோலை பிளே பண்ணுது. இது அதில் நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், ஒரு பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுனால நம்ம வந்து ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இல்லாம நம்ம வந்து இப்போ நம்மளோட அல்டிமேட் கோலே என்னன்னா இப்போ ஒரு சொசைட்டில ட்ரக் அடிக்ஷன் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம எப்படி அதோட இம்பாக்டை நம்ம குறைக்கிறோம் அப்படிங்கறது தான் நம்ம அல்டிமேட் கோலா வச்சிருக்கோம். இட்ஸ் கோயிங் ஆன். தேங்க்யூ. Thank you, Maitri, for this insightful presentation. Now let's welcome Mr. M. Gauri Manigandan from 2nd MCA to discuss the ethical and legal limits regarding drug use and prescriptions. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆன்டி ட்ரக் பத்தி ட்ரக் எப்படி ட்ரக்னா என்ன, அதை ஏன் அப்படி எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றாங்க, அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும், அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்னா என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க, அதனால வந்து நம்ம பாடியில் என்னென்ன அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வந்து அந்த ட்ரக் யூஸ் பண்றங்காட்டி சொசைட்டில என்னென்ன இம்பாக்ட் ஆகுது, அது போக வந்து இந்த லாஸ் ட்ரக்கை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன லா அண்ட் இன்சூர்மெண்ட் இருக்குன்னு போய் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இந்த பிபிடில என்ன பார்க்க போறோம்னு சொல்லி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்க போறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்னா லாஸ் இல்லீகல் லா வந்து நம்ம ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்காக அதை டிஃபெண்ட் பண்றதுக்காக என்ன லா இருக்குன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து லா ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ், லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்னா என்ன, அதாவது அந்த ட்ரக் யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக லாவை வந்து எப்படிலாம் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கீ லா, ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் லா 1940, அதாவது ட்ரக் யூஸ் பண்ணா இந்த லா வந்து என்னன்னா ட்ரக் யூஸ் பண்ணா என்னென்ன நடக்கும், ட்ரக்கை வந்து ரெகுலேட் பண்றதுக்காக வந்து இந்த லா இருக்கும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த லாக்கு அப்புறமே வந்து இந்த NPTES லா ஆக்ட் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க 1985ல. இப்போ கரெக்டா வந்து இந்த லா தான் வந்து ஃபுல் எஃபிஷியண்டா இருக்கு. அதாவது எந்த ஒரு ட்ரக் கேஸ்னாலுமே வந்து இந்த NPTEL தான் வந்து நம்ம வந்து ஃபைல் பண்ணுவோம். அடுத்ததுதான் வந்து இந்த நம்ம இருக்கிற லாவெல்லாம் வைலேட் பண்ணோம்னா வந்து என்னென்ன கான்சிக்வன்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம், ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்லீகல் அந்த ட்ரக் யூசேஜ் வந்து இல்லீகலா நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா என்னென்ன இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து செக்ஷன் 27 இதுல பாத்துட்டீங்கன்னா வந்து பெனால்டி, அதாவது நீங்க யூஸ் பண்றது ஒரு இடத்துல இருந்து இல்லீகலா வந்து ஒரு ட்ரக்கை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்க கொண்டு போறீங்க, இல்ல வந்து மற்ற மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா வந்து அந்த ட்ரக் இருக்குல்ல அந்த ட்ரக்கோட அளவை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து ஃபைனோ இல்ல வந்து இம்ப்ரெஸ்மெண்ட்டோ கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மினிமம் ஒரு மினிமம் லெவல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா வந்து அதுக்கு மினிமம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 10,000 to 5,000 வரைக்கும் 15,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபைன் போடுவாங்க. சப்போஸ் நீங்க வந்து நார்மல் லெவலோட ரொம்ப அதிகமா கொண்டு போறீங்கன்னா வந்து ஃபைன் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அதோட ரொம்ப அதாவது சைட் எஃபெக்டோ இல்லை ஒரு ஏதாவது பெரிய டிசாஸ்டர் நடந்ததுன்னா வந்து ரெண்டுமே சேர்த்து அதாவது இம்ப்ரெஸ்மெண்ட்டும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபைனுமே இருக்கும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 28 லா செக்ஷன் வந்து இதுல பாத்துட்டீங்கன்னா வந்து அந்த லா அந்த
நீங்க ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு அதாவது வந்து அஃபெண்டிங், அதாவது ஒரு ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு காரை கொண்டு போய் எங்கேயாவது ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னாவோ இல்ல அதாவது ஒரு சோஷியல் அந்த பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து டேமேஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னாவோ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆக்ட் வந்து அப்ளை ஆகும். அது வந்து கண்டிஷன் ஃபார் பெயில். கண்டிஷன் ஃபார் அந்த ட்ரக் கேஸ்ல வந்து நீங்க உள்ள போயிட்டீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பெயில் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா வந்து இந்த ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றவங்க வந்து அதுக்கு அடிக்ட் ஆகிருப்பாங்க. அதுக்காட்டி அந்த பெயில் கொடுத்து திரும்ப அந்த ஆக்சிடென்ட் திரும்ப நடக்க வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து கம்பல்சரி பெயில் கிடைக்கிறது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அடுத்தது ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ். அதாவது 2023ல ஜான் 1st வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா வந்து ஒரு அதாவது இப்போ அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு. இன்னும் நம்ம பழைய லா வச்சுட்டு இருக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து இப்போ நிறைய புதிய விஷயங்கள் வந்துருச்சு. இப்போ அந்த வாட்டி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா புதுசா வந்து இந்த வந்து ட்ரக் இருக்குல்ல அதை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து ட்ரக்கை வந்து ஃபுல்லா வந்து நம்ம விட்டுற முடியாது. ஏன்னா வந்து ட்ரக் வந்து கெட்டதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா சில இடத்துல நல்லதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஏன்னா அந்த மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லாம் வந்து மெடிசனுக்கெல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ட்ரக்கை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதில் அதுங்காட்டி அந்த ட்ரக்கை எப்படி பிரிஸ்கிரைப் பண்ணணும், அதில் என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு புது லாவை வந்து அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 2023ல 9th month 30ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா வந்து ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஹெல்த் கேர் கேம்ப். அதாவது இப்போ வந்து மெடிக்கல் செக்டர்ல வந்து ஒரு மெடிசனை வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க டாக்டர்ஸோ இல்லை வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஃபீல்ட்ல வந்து ஜாபுக்கு வரவங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த ட்ரக்கை பத்தின ஒரு ஃபுல் அவேர்னஸ் கொடுத்து இது வந்து ட்ரக்னா இந்த வயசுல இருக்கவங்களுக்கு இவ்வளவுதான் வந்து நம்ம பிரிஸ்கிரைப் பண்ணணும், இதே வயசானவங்களுக்கு இவ்வளவு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணணும் ஒரு அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்தையுமே வந்து முன்னாடி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் பீரியட்லேயே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா வந்து சின்ன அந்த தெரியாம வந்து ட்ரக் அதிகமாக கொடுக்குறது, டோசேஜ் அதிகமாக கொடுக்குறது, கம்மியாக கொடுக்குறது, இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது என்னன்னா பெனால்டிஸ். அதாவது ஒரு நீங்க வந்து இல்லீகல் வந்து பிராக்டிசஸ், அதாவது மெடிக்கல் ஷாப்ல வந்து அதுக்கான கரெக்டான படிப்பே படிக்காம வந்து சும்மா அப்படியே கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரியான சின்ன அந்த மாதிரியான கேசஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ரொம்ப பெனால்டிஸ் எல்லாம் நிறைய போடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் அதுக்கு கருத்து அப்படின்னா பப்ளிக் அவேர்னஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மெயினா என்ன பார்த்துட்டீங்கன்னா வந்து ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா அந்த ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்காட்டி அவங்களுக்கு என்னென்ன கெடுதல் நடக்குது, அதுல என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அதெல்லாமே வந்து அவங்க தெரியாம தான் இருக்காங்க. அதுங்காட்டி என்ன ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டோம்னா வந்து அவங்க வந்து இதுல இருந்து மாறிக்குவாங்க. அதுக்கு பப்ளிக் ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்தோம்னா சரி இது ஒரு தப்பான விஷயம், நம்ம இதுல பழகக்கூடாது. சப்போஸ் அவங்க பக்கத்துல நேஃப்ல போனாலே உள்ள அதுக்குள்ள போனாலுமே இவங்க வந்து சொல்லி திருத்தறதுக்காக ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து ஒரு பப்ளிக் வந்து அவேர்னஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதை பார்த்து பண்ணிருக்காங்க. அடுத்தது இந்த ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் 1940 இந்த லா தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரக்குக்காக நம்ம இந்தியாவில் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க லா வந்து இதுல என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். அதாவது ஒரு ட்ரக்கை வந்து லீகலா வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கைமாறும், அதாவது இம்போர்ட் வெளிநாட்டுல இருந்து உள்ள கொண்டு வரது, இல்லைன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது, இல்ல வந்து அதை வச்சு மெடிசன் தயாரிக்கிறது எதா இருந்தாலுமே வந்து இந்த ஆக்டுக்குள்ள வரும். அதுக்கான ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணி தான் அவங்க வந்து பண்ணணும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஹெல்த் ரெகுலேஷன். அதாவது வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னா ஒரு சின்ன 15 வயசு குழந்தை இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு காய்ச்சல்னா அவங்களுக்கு என்ன ட்ரக் எவ்வளவு அந்த ஏஜுக்கு அவங்க பாடி சைஸுக்கு என்ன ட்ரக் கொடுக்கணும், என்ன டோசேஜ் கொடுக்கணுமோ அந்த டோசேஜ் தான் கொடுக்கணும். அதை விட்டுட்டு ஒரு 80 வயசு இல்லை ஒரு 60 வயசு இருக்கிறவங்களோட டோசேஜ் கொடுத்தோம்னா அது வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லா தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒண்ணு. அதுக்கப்புறமேல இந்த இல்லீகல் ட்ரக்ஸ், அதாவது பிசிக்கல் பாடிக்கு வந்து ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகுது அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சொசைட்டில வந்து ஃபாலோ ஆகக்கூடாது. அதுக்காக வந்து இந்த லா வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினிஷன் ஆஃப் அன்ட்ரூத் ட்ரக்ஸ். அதாவது இந்த மெடிசன்லாம் இருக்குல்ல, மெடிசன்ல வந்து போலியான மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ட்ரக் எல்லாம் வந்து சொசைட்டில என்ன சுத்திட்டு இருக்கா இல்ல அதெல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த லா இருக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடாப்ஷன் டு த இன்ஸ்டிடியூட் சேஞ்சஸ். ஏன்னா வந்து முதல்ல வந்து ஒவ்வொரு மெடிசனுக்கு வந்து ஒவ்வொரு சேஞ்ச், அதாவது அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து முதல்ல வந்து ஒரு நோய் இருந்திருக்கும், அதுக்கு இவ்வளவு டோசேஜ் இருந்திருக்கும். இப்போ வந்து அதுவே அப்கிரேட் ஆயிருக்கும், அதுக்கான மெடிசன் வந்து நம்ம வந்து இப்போ அப்டேட் ஆயிருக்கும். அந்த மாதிரி இப்போ எப்படி அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும், சொசைட்டியில் அப்டேட் ஆயிருக்கும், அதே மாதிரி இந்த லா வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி. நார்கோட்டிக் NPTA இந்த ஆக்ட் வந்து இப்போ வந்து பேசிக்கா வந்து இதான் வந்து ட்ரக்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்தியாவில் வந்து மெயினா யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. இதை வந்து ஒரு பேக் போன் சொல்லுவாங்க அந்த ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோல்ல. அதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெகுலேஷன் ஆஃப் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ். இந்த ரெகுலேஷன் ஆஃப் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதான் மேனுஃபேக்சரிங். பேசிக்கா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து ட்ரக் இருக்குல்ல, ட்ரக்கை வந்து லீகலா எப்படி யாராச்சும் இல்லீகலா மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்களா, இல்லை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றாங்களா, இல்ல ஏதாவது இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இந்த ட்ரக்ஸை பேஸ் பண்ணி நடக்குதா அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த லா வந்து இந்த லால வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அடுத்ததுன்னா சிட்டிசன், அதாவது இந்த லாவை வயலேட் பண்றது, அதாவது இல்லீகலா வந்து ட்ரக்ஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போறாங்க, இல்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லயோ இல்ல வந்து சொசைட்டிலயோ வந்து விற்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து
பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும், பெனால்ட்டிஸும் போடுவாங்க. நீங்க குறிப்பிட்ட அதாவது ஒரு லெவல் இருக்கு, அந்த லெவல் கீழே இருந்ததுன்னா பனிஷ்மெண்ட் வந்து பெனால்ட்டியோட முடிஞ்சிடும். சப்போஸ் வந்து அதாவது அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா வந்து அது பிரசன்மெண்ட் சேர்ந்து கொடுப்பாங்க. குரூப் அதாவது இந்த ஆக்ட் வந்து இந்தியாவுக்குள்ள மட்டும் பொருந்துன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் வெளிநாட்டிலேயே போய் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்ததுன்னா அந்த இடத்துல இந்த லா வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க. அட்ரஸிங் ட்ரக்ஸ் மிஸ்யூஸ், அதாவது சொசைட்டியில வந்து ட்ரக்ஸ் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்றாங்களா இல்லையாங்கிறது இந்த ஆக்ட்ல எப்பயுமே மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. வந்து நம்ம என்ன கான்சிக்வன்சஸ், இப்போ இது வரைக்கும் லா வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம், இங்க வந்து கான்சிக்வன்சஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதாவது நம்ம இது வரைக்கும் சொன்ன லாவை வந்து யாரையாச்சும் வயலேட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் பார்க்கறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சிவியர் லீகல் பெனால்டிஸ். அது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் இருக்கு, அந்த லெவலை தாண்டிச்சுன்னா அந்த லெவலுக்குள்ள இருக்கா அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு பெனால்டி கிடைக்கும். அதே சப்போஸ் அந்த லெவல் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கிடைக்கும். சப்போஸ் இதுல இல்லீகலா அதாவது சோசியல் அந்த சொசைட்டிக்கு ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிருக்கு, பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னா வந்து ஃபைனுமே சேர்த்து போடுவாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சார்ட், இதுல வந்து என்னன்னா வந்து 2019 பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 70 அதாவது கேஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்குல்ல, அதாவது ட்ரக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட கேசஸ் வந்து எப்படி நமக்கு ஃபைல் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது 2019 பாத்தீங்கன்னா ஒரு 70 இருக்கு. இப்போ வந்து 2023 பாத்தீங்கன்னா 92 இருக்கு. இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. நம்ம இப்ப என்ன பண்ணோம்னா வந்து அதை எப்படி குறைக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து முதல்ல பார்க்கணும். Rajeshree from First MCA to present the effective treatment strategies for drug addiction. Let's welcome her. Good afternoon all. Myself Rajeshree from First MCA. My topic is effective treatment and strategies for drug addiction. These are the contents I am going to explain in this PPT. So now we are going to see about drug addiction. Drug addiction அப்படிங்கிறது என்னன்னா சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு சப்ஸ்டன்ஸ்னா ஒரு திங்ஸ்க்கு வந்து நீங்க எப்படி அடிக்டடா இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத ட்ரக் அடிக்ஷன் சொல்லுவாங்க. அண்ட் ட்ரக் அடிக்ஷன் வந்துட்டு ஒரு க்ரானிக் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க. லைஃப் லாங் வந்து நீங்க அதை வந்து கன்சியூம் பண்ணிட்டே இருக்கணும், அதை சர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிரேவிங்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு உண்டாக்கும். அண்ட் இது வந்துட்டு நீங்க இன்டேக் பண்றதுனால என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு ஹார்ம்ஃபுல்லா பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க மற்றவங்க கிட்ட. அண்ட் உங்களோட ட்ரக் அடிக்ஷன் வந்துட்டு உங்களோட மென்டல் ஹெல்த் ஸ்பாயில் பண்ணும், உங்க ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்குள்ள இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பை டெஸ்ட்ராய் பண்ணும். அண்ட் நீங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டு நீங்க மெடிக்கல் உங்களோட மெடிகேஷன்ஸ் எவ்வளோ நீங்க எடுக்கிறீங்களோ எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு நீங்க அதாவது வெளியே வர நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அண்ட் தீஸ் ஆர் த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் provided by the government for us to relieve in drugs. First, hospital management. Hospital management என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் நார்மலாக வந்துட்டு ட்ரக் அடிக்ட் பண்ணுற பீப்புள்ஸ்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த ட்ரக்லேருந்து நான் வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து யோசிப்பீங்க. ஆனால் நீங்கள் சடனாக நான் ட்ரக் அடிக்ட் பண்ணிட்டு சீக்கிரம் இப்போ நான் விட்டுறேன், எனக்கு வந்து பிடிக்கல அப்படின்னு நீங்களா விட்டீங்க அப்படின்னா சில சமயத்தில் சில சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா உங்களோட ஹெல்த்துக்கு வந்து டேஞ்சரஸாக போய் முடிஞ்சிடும். ஸோ வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டைம்ல சில சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு நீங்களா வித்ட்ரா பண்ணா அது வந்துட்டு ரொம்ப டேஞ்சர் உங்க ஹெல்த்துக்கு. ஸோ வந்து ப்ராப்பரான டாக்டர் கிட்ட வந்து ப்ராப்பரான பிரிஸ்கிரிப்ஷனோட தான் வந்து நீங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். அண்ட் இதுக்காக தனி வந்துட்டு ஸ்பெஷல் ஹாஸ்பிட்டல் யூனிட்ஸ் இருக்கு, ரெசிடென்ஷியல் யூனிட்ஸ் இருக்கு. ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு தனி கேர் கொடுப்பாங்க, உங்களை வந்துட்டு மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ரெசிடென்ஷியல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா உங்களை தனியாவே வச்சிருப்பாங்க. ஒரு ரூம்ல உங்களுக்குன்னு தனியா ஒரு ரூம் கொடுத்து அங்க வந்துட்டு உங்களுக்காக ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வந்து அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க, சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து தனியா இருப்பாங்க, உங்களுக்கான மானிட்டர் அண்ட் கேர் வந்து தனியாவே கொடுப்பாங்க. இது வந்து ஹைலி இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் சொல்லுவாங்க. அண்ட் சப்போர்ட் குரூப்ஸ் ஆர் 2 types. ஒன்னு வந்து ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ், இன்னொன்று வந்து நார்கட்டிக்ஸ் அனானிமஸ். ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அது என்னன்னா ஆல்கஹால்ல இருந்து எப்படி வெளியே வருது. நார்மலா வந்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா 90sலாம் வந்துட்டு ட்ரக்ஸ் தான், அதாவது ஆல்கஹால் தான் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமா கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்காக கொண்டு வந்தது இந்த ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ் குரூப் வந்துட்டு. இந்த ஆல்கஹால் அனானிமஸ் குரூப்ல வந்துட்டு ஒரே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இருப்பாங்க. அந்த இது வந்து ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி சுத்தி ட்ரக் அந்த அடிக்டட் பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வந்துட்டு டாக் தெரபி மாதிரி கொடுப்பாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு எல்லாரும் எப்படி ஆல்கஹால்ல இருந்து ரிலீவ் ஆகலாம் அப்படிங்கறது வந்து கத்துக்குவாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸோட
சக்சஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு நார்கோட்டிக்ஸ் அனானிமஸ் கொண்டு வந்தாங்க. நார்கோட்டிக்ஸ் அனானிமஸ் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சப்போர்ட் குரூப் தான். இந்த குரூப் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எப்படி வந்து இதுல வந்து ஒரு 12 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்மிட் ஆகணும், அது ஒரு ஸ்டெப். அட்மிட் ஆனதுக்கு உங்களை வந்து ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. நீங்க எந்த லெவல்ல இருக்கீங்க, அடிக்ஷன் லெவல்ல இருக்கீங்களா, இல்ல வந்து நார்மல் லெவல்ல இருக்கீங்களா, இல்ல பார்டர்ல இருக்கீங்களா, ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜா, இந்த மாதிரி 12 ஸ்டெப்ஸ் இதுல இருக்கு. இந்த 12 ஸ்டெப்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி லாஸ்டா உங்களை வந்துட்டு எப்படி உங்களோட கோலை ரீச் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் அதை எப்படி வித்ட்ரால் பண்றது அது வரைக்கும் கொண்டு போய் விடுவாங்க. இது வந்து நார்கோட்டிக் அனானிமஸ். அடுத்து மெடிகேஷன்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? மெடிகேஷன் ஒன்றும் இல்ல, நார்மலா மெடிசின்ஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நமக்கே தெரியும். ஃபீவரா இருந்தா ஃபீவர் ரிலீவ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் இதுக்கு மெடிகேஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா நம்மளோட கிரேவிங்ஸ், அர்ஜ் இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி விடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றதா. இப்போ யூஎஸ்ல வந்துட்டு யூஎஸ் ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்துட்டு 3 அடிக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் வந்துட்டு மெடிகேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. டொபாக்கோ, ஓபியாட்ஸ் அண்ட் ஆல்கோஹால், இது 3க்கு மட்டும் தான் மெடிசன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது 3 மெடிசன்ஸ் வந்துட்டு நாங்க கொடுத்துருக்கேன். இது 3மே அப்படியே எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கூடாது. இது வந்து டாக்டரோட பிரிஸ்கிரிப்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க எடுத்துக்கணும். அதை மீறி நீங்களா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மேபி ஒன்னும் ஓவர் டோஸ் ஆயிடும், இல்ல அப்படின்னா உங்க ஹெல்த்துக்கு வந்து ரிஸ்க் ஆயிடும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரீஹாபிலேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், மறுவாழ்வு. அதாவது ட்ரக்ல நீங்க அடிக்டடா இருக்கும் போது நீங்க ஒரு லைஃப் வந்து லிவ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க. ட்ரக்குக்கு அப்புறம் லைஃபே இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக தான் இந்த ரீஹாபிலேஷன் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த ரீஹாபிலேஷன் என்ன அப்படின்னா சோபர் லிவிங் சொல்லுவாங்க. சோபர் லிவிங்னா தனிமையில முதல்ல இருந்து அதுல இருந்து எப்படி வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொஃபஷனலோட கேரோட கொண்டு வருவாங்க. அண்ட் ரெசிடென்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், தனியா உங்களுக்கு ஒரு ரூம் அலாட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு மென்டர் அலாட் பண்ணி அவங்க வந்து உங்களை வந்துட்டு இது பண்ணுவாங்க. இதுல வந்து லெக்சர்ஸ் கொடுப்பாங்க அண்ட் கவுன்சிலிங்ஸ் கொடுப்பாங்க. And these are the therapies in treatment. இந்த எல்லா தெரபிஸ் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் வந்து அசர்ட்டிவ் கம்யூனிட்டி ட்ரீட்மெண்ட். இது எதுக்காக அப்படின்னா சிவியர் மென்டல் ஹெல்த் கன்சிஸ்டன்சிக்காக கொண்டு வருவாங்க. சிவியர் மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்னா வந்துட்டு சும்மா ட்ரக் அடிக்ட்டுக்கு மட்டும் கொண்டு வந்த ட்ரீட்மெண்ட் தெரப்பி வந்து இது கிடையாது. இது வந்து போத் டியூவல் டயக்னோசிஸ், அதாவது மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ட்ரக் அடிக்ஷன் ரெண்டு பேருக்கும் வந்துட்டு சேர்த்து கொண்டு வந்தது அந்த அசர்ட்டிவ் கம்யூனிட்டி ட்ரீட்மெண்ட். இதுல வந்து தனியா கொண்டு வந்து ரெசிடென்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுப்பாங்க. இதுல வந்து உங்களுக்காக சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து ஹோம் பேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் கொடுப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஹைலி இண்டிவிஜுவலைஸ். அண்ட் உங்க ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் வந்துட்டு எதுக்காக இருக்கும் அப்படின்னா உங்க பிளான்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி வந்து உங்களோட கோல் செட் பண்ணி அதை ரீச் பண்ண வைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸோ அது எல்லாமே வந்து கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. இதுதான் அசர்ட்டிவ் கம்யூனிட்டி ட்ரீட்மெண்ட். அண்ட் அடுத்து வந்துட்டு காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி. காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி எதுக்குன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் டைப் ஆஃப் டாக் தெரப்பி. இது வந்து உங்களோட பிஹேவியர் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. அண்ட் அடுத்து வந்து இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் நீங்க வந்து உங்க லைஃப்ல என்னெல்லாம் நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கோல் வந்துட்டு அவங்க ப்ரொஃபஷனல் உங்களுக்கு பேசுறது மூலியமாவே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். நம்ம வந்து இதை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாம், இது ஸ்டாப் பண்ணி அவங்களுங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு நீங்களே வந்துருவீங்க. அதனாலதான் இந்த சிபிடி கொண்டு வந்தாங்க. இது வந்து பெஸ்ட் டாக் தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து டயலெக்டிக்கல் பிஹேவியர் தெரப்பி. இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு பர்சன் வந்துட்டு நீ யாரு உனக்கு இப்போ உன் லைஃப்ல நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, ட்ரக் அடிக்ட் ஆனது ஆனதுக்கு அப்புறம் நீ ஒரு ட்ரக் அடிக்டட் பீப்புள் உன் லைஃப்ல இப்ப நீ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு உன் லைஃப்ல அப்படிங்கறத முதல்ல வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா they will say the balance between who they are, what their behavior is. அவங்களோட பிஹேவியர் என்ன, அவங்க லைஃபோட ஸ்கோப் என்ன, அவங்க என்ன கோல் செட் பண்ணணும், இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அவங்களே வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ண வைப்பாங்க. அடுத்து வந்து ஃபேமிலி தெரப்பி. ஃபேமிலி தெரப்பி என்ன அப்படின்னா எப்படி நம்ம வெளியே வரதுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் போதுமா அப்படின்னா இதுவும் இருக்கணும், இது கூட ஃபேமிலி தெரப்பி இருக்கணும். ஃபேமிலி தெரப்பிங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கவங்க எப்படி நம்ம என்கரேஜ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான். அதுக்காக வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்றியா சார் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ண அப்படிங்கிறது கிடையாது. ட்ரிங்க்ஸ் பண்ற பர்சன் கிட்ட நீ ட்ரிங்க்ஸ் பண்ற நீ வேணாம் அப்படின்னு தள்ளி வச்சோம்னா உங்களுக்கு எச்சா வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்றதுக்கு தான் வந்துட்டு அவங்க ட்ரிகர் பண்ணும். ஸோ வந்துட்டு நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணாம அவங்களுக்கு வந்து நம்ம எமோஷனலா நம்ம அவங்க வந்துட்டு எப்படி நீங்க ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இதெல்லாம் நடக்குது, ஸோ வந்து நம்ம ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கணும். இதுக்காக வந்து ஃபேமிலி தெரப்பி இருக்கு. அண்ட் இப்ப நான் ஒண்ணு சொல்லணும், நம்ம காலேஜ்லயும் சில பேர் வந்துட்டு கூலிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. கூலிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்க ஒருத்தர் யூஸ் பண்றீங்க கிளாஸ்ல, அது வந்து தப்பு இல்ல.
அண்ட் நீங்க என்ன நினைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கூலிக்கு யூஸ் பண்ணா நான் கெத்து அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்க சஜஸ்ட் பண்றீங்க. அது வந்து தப்பு. கூலிக்கும் ஒரு டைப் ஆஃப் ட்ரக் அடிக்ஷன் தான். அதுல இருந்து வெளியே வரணும். நீங்க அது வந்துட்டு ஒரு நான் வந்து மாஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க கூலிக்கு யூஸ் பண்றீங்க, அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மோட்டிவேஷனல் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் தெரப்பினா அது நார்மலா உங்களை என்கரேஜ் பண்ணும். எப்படி உங்க லைஃப் வந்து நீங்க அடுத்த இதுக்கு எப்படி போகணும் அப்படிங்கறது வந்து என்கரேஜ் பண்ணி நீங்க கொண்டு போகணும். மோட்டிவேஷன் அப்படின்னா சும்மா நம்ம வந்துட்டு நீ இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் மோட்டிவேட் பண்றது மட்டும் கிடையாது. ஒரு தனி ப்ரொஃபஷனல் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் அடிக்டட் பர்சனுக்கு வந்துட்டு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. உங்க லைஃப் உங்களுக்கு வந்து இனிமேல் தான் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது, இப்படிதான் இருக்கணும் நீங்க அப்படின்னு அவங்களுக்காக ஒரு கோல் செட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த மோட்டிவேஷனல் இதுல வந்து அவங்களே வந்து கோல் செட் பண்ணி கொடுத்து அவங்க மைண்டை வந்து டைவர்ட் பண்ணுவாங்க. எப்படி நீங்க வந்து அதுல இருந்து டைவர்ட் ஆக முடியுமோ அது எல்லாத்துல இருந்து டைவர்ட் ஆவாங்க. இந்த ரெசிடென்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கிற போது கூட உங்களால வந்துட்டு ட்ரக் யூஸ் பண்ணாம இருக்க முடியாது. சில பேர்னால அது ரொம்ப அடிக்டடான பர்சன்ஸ்னால அந்த டைம்ல உங்க மைண்டை வந்து டைவர்ட் பண்ணுவாங்க. பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி டைவர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நீங்க அடுத்து அதுல இருந்து டைவர்ட் ஆகி நெக்ஸ்ட் உங்க கோல் எப்படி வந்து ரீச் பண்ணணுங்கிறத வந்துட்டு இந்த மோட்டிவேஷன்ல வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. அடுத்து தெரபிட்டிக் கம்யூனிட்டிஸ். இது வந்து லாங் டேர்ம் ரெசிடென்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட். இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தனியா ஒரே ரூம்ல தங்க வச்சு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சைக்காலஜிஸ்ட் ஒருத்தர் இருப்பாரு அண்ட் உங்களுக்காக ஒரு மென்டார் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. நீங்க பண்ற எல்லாத்தையும் இன்ச் பை இன்ச் வந்துட்டு அவங்க வாட்ச் பண்ணுவாங்க. இது வந்து சிவியர் ட்ரக் அடிக்ஷன் கியூரே பண்ண முடியாத ஸ்டேஜ்ல இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதை கொண்டு வருவாங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் டியூரல் டயக்னோசிஸ் அந்த மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் ட்ரக் அடிக்ஷன் இது ரெண்டுமே இருக்கவங்களுக்காக தான் இதை கொண்டு வந்தாங்க. இது வந்து லாங் டர்ம் ரொம்ப நாள் ஆகும். இதுல வந்துட்டு மினிமம் 5 செஷன்ஸ் டு 20 செஷன்ஸ் இருக்கும். இது வந்துட்டு நீங்க இந்த 5 செஷன் டு 20 செஷன் குள்ள கிளியர் நான் வந்து வித்ட்ரால் பண்ணிடலாமா அப்படின்னா முடியாது. இது வந்து டைம் எடுத்துக்கும். இதோட இன்டேக் வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். பட் வந்து நீங்க சீக்கிரம் கியூர் ஆயிடும். ஃபுல்லா இது வந்து ரிலீஃப் ஆகி ஒரு நியூ வெர்ஷன் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் வெளியே வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அடுத்து பேரியர்ஸ் டு ட்ரீட்மெண்ட். பேரியர் டு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் போகும்போது நம்ம என்னென்ன நம்ம ஃபேஸ் பண்றோம் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் இது. அண்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்சஸ் டு கேர். இப்ப நம்ம ஒருத்தவங்க கேர் பண்றாங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம லொகேஷன்ல இப்ப நீங்க இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒருத்தவங்க கேர் பண்றாங்கன்னா அதை தடுக்கிறதுக்குன்னு சில பேர் இருப்பாங்கல்ல. இப்ப நீங்க ஒரு 2 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கீங்க, அது பிடிக்காம சில பேர் வந்து உங்க 2 பேருக்குள்ள ஏதாச்சும் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஃபேமிலியா இருக்கீங்க, நீங்க அதுல ஒரு ட்ரக் அடிக்டட் பர்சன் நீங்களா இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களை தடுக்கிறதுக்கு சில பேர் உங்க சிச்சுவேஷனா இருக்கலாம், இல்ல பினான்சியல் இஷ்யூஸா இருக்கலாம். இது மாதிரி இருக்கிறது இது வந்துட்டு இது ஒரு பேரியர் தான். அடுத்து சோஷியல் அண்ட் கல்ச்சுரல் பேரியர்ஸ். சோஷியல்னா வெளியே பப்ளிக் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது மூலியமா இது பண்ணா நல்லா இருக்கும், இது எடுத்தா நான் ரிலாக்ஸ் ஆகிருக்கேன் அப்படிங்கறது உங்ககிட்ட சொல்றது மூலியமா உங்க மைண்ட்ல அது பிக்ஸ் ஆயிடும். ட்ரக் எடுத்தா எல்லாரும் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது உங்க மைண்ட்ல பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா அதை எடுக்கதான் போவீங்க. சோ நீங்க வித்ட்ரால் பண்ணணுங்கிற சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது மத்தவங்க பேச்ச கேட்காம நீங்களா வந்துட்டு வித்ட்ரால் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் அச்சீவ் யுவர் சக்சஸ். இது வந்து சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ். இது வந்து ரியல் வேர்ல்ட் இன்சிடென்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஜான் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஓபியோட் அடிக்ஷனா இருந்தாரு. இவர் வந்து 5 இயர்ஸ்க்கு மேல ஓபியோட் கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு பர்சன். இவர் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இனிஷியல் சிச்சுவேஷன் இவரது என்னன்னா பயங்கர ஓபியாட் அடிக்ஷன். ஓபியாட் அப்படிங்கிறது வந்து ஓபியம் அப்படிங்கிற பிளான்ட்ல இருந்து வர ஒரு ட்ரக் தான். இந்த ட்ரக் அடிக்ஷன்ல இருந்து இவர் வெளியே வரதுக்காக எடுத்துக்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு MIT. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லாங் டேர்மா ஒருத்தவங்க வந்துட்டு ஒரு ட்ரக் கன்சியூம் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த MIT அப்படிங்கிறது. இவங்களோட அவுட்கம் என்ன அப்படின்னா ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஜென்டில்மேனா ஒரு குடிமகன் அப்படிங்கிற மாதிரி வெளியே வந்தாரு. இத வந்து அவர் நமக்காக இந்த சொசைட்டி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் வந்து இதை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. அடுத்து டேவிடோட சாபர்டி அண்ட் வித் சப்போர்ட் குரூப்ஸ். டேவிட் அப்படிங்கிறவர் வந்து ட்ரக் அடிக்டர் தான். அண்ட் இவர் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி நிதானமாவே இருக்க மாட்டாரு, டக்கு டக்குன்னு முடிவெடுப்பார். அண்ட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரக் அடிக்டர். இவர் வந்து எது மூலியமா வெளியே வந்திருக்காரு அப்படின்னா சப்போர்ட் குரூப்ஸ் அண்ட் CBT இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி தான் வெளியே வந்திருக்காரு. இவர் வந்து 10 இயர்ஸ் ஆஃப் 10 வருஷத்துக்கு மேல வந்து ஒரு ட்ரக் வந்து கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்ன மாதிரி அப்படின்னா சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு ட்ரக் அடிக்ஷன், அந்த ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றது. அப்புறம் மேரேஜ் வேணா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கஞ்சா.
இது யூஸ் பண்றது, அப்புறம் கொக்கைன், எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுதான் கொக்கைன். இது மூணுமே வந்துட்டு அவர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அவர் என்னன்னா காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி, ஒன் டைப் ஆஃப் டாகட்டிவ் தெரப்பி. அதுலயும் போய் சரியாகாதனால he go for a Narcotics Anonymous 12 steps of treatment recovery. இதுக்கு போய் அவர் வந்துட்டு அதுல இருந்து வெளியே வந்தாரு. அதுல இருந்து அவர் வெளியே வர்றதுக்கு 3 years ஆச்சு. கம்ப்ளீட்டா வெளியே வந்தாரு. வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் இந்த சொசைட்டிக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா, no one should touch the drugs for your peace அப்படிங்கறத அவர் இந்த சொசைட்டிக்கு ஷேர் பண்ணது. And if you choose drug for peace, it will show the way for your peace in grave. Thank you. Thank you, Kavishri, for sharing those valuable strategies. Finally, we have Mr. J.R. Jefferson from 2nd MSc Computer Science to provide the information on helplines for recovery and support. Please give him a round of applause. Good afternoon, I am Jefferson from 2nd MSc CS. நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா ஹெல்ப்லைன் பார்க்க போறோம். இந்த ஹெல்ப்லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பர்பஸ் ஆஃப் ஆன்டிடர். இப்போ பர்பஸ்னா அந்த ஹெல்ப்லைனுக்கான என்னென்ன பர்பஸ் இருக்கு அப்படின்னு பத்தி சொல்றது. அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆஃபர்ஸ் இமீடியட் சப்போர்ட். இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஹெல்ப்லைனுக்கு வந்து கால் பண்ணோம்னா சீக்கிரமா இமீடியட் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு ஏதாவது இஷ்யூஸ், இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டு ட்ரக் அடிக்டர்ல இருக்காரு, இல்லைன்னா கசின்ஸ் அந்த மாதிரி யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றது தான் அது. நெக்ஸ்ட் வந்து கனெக்டட் டு ரிசோர்ஸ். இது இவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, சீக்கிரமா அந்த ரிசோர்ஸஸ்க்கு யாருன்னா அந்த எமர்ஜென்சிஸ் ட்ரக்ல ஓவர் டோசேஜ் எடுத்து ட்ரக்ல அடிக்ட் ஆயிருப்பாங்களா அவங்களுக்கு சொல்றது அது. அதுக்கப்புறம் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் எஜுகேஷன். ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் எஜுகேஷன்னா ஒரு எஜுகேஷன் மூலியமா நம்ம இந்த ட்ரக் அபியூஸை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். எப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஆன்டி ட்ரக் இந்த மாதிரி ஒரு இது நடத்துறோம்ல, அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரிவென்ஷன் புக்ஸ்லயே அந்த மாதிரி ஏதாவது கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து சப்போர்ட் ஃபார் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு பர்சன் வந்து ட்ரக்ல இருக்காரு அப்படின்னா அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் இருக்கிறோம், இந்த மாதிரி ட்ரக் அடிக்ஷன் வந்து சீக்கிரமா வெளியில வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இது. அதுக்கப்புறம் வந்து கிரைசிஸ் இன்டர்வென்ஷன். கிரைசிஸ் இன்டர்வென்ஷன்னா ஓவர் டோசேஜ் சிச்சுவேஷன். இதுவும் அதே மாதிரி தான். ஓவர் டோசேஜ் சிச்சுவேஷன் அப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது ரொம்ப முடியல, இப்போ ஒருத்தர் வந்து ரோட்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம், ரொம்ப ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிட்டே படுத்துருப்பாங்க, அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கால் பண்ணி சொன்னோம்னா அவங்க வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராம்ப்ட் ரெக்கவரி. ப்ராம்ப்ட் ரெக்கவரினா ப்ரொமோட் ரெக்கவரியில வந்து ஒருத்தர் வந்து அந்த இதுல இருந்து வெளியில வந்துட்டாரு, ட்ரக்ல இருந்து வெளியில வந்தாருன்னா திருப்பி அவருக்கு வந்து மோட்டிவேஷன், அவங்களுக்கு தேவையான ரிசோர்சஸ் எல்லாம் வந்து சொல்றது அது. அதுக்கப்புறம் ரெஃபர் டு ட்ரீட்மெண்ட் சர்வீஸ். அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்தா உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரக்ஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுங்க, அப்போ வந்து அவங்க சீக்கிரமா அந்த ட்ரக்ல இருந்து வெளியில வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து ரியலைஸ் ப்ரிவென்ஷன். இதுல வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து டெம்ப்டேஷன் ஆகுது, திருப்பி நான் ட்ரக் எடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுதுன்னா அந்த டைம் வந்து ஹெல்ப் பண்றது தான் இது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாட்லைன் அண்ட் சப்போர்ட் லைன்ஸ். இதுல வந்து நிறைய இருக்கு, நான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாம்ஸ் நேஷனல் ஹெல்ப்லைன். அதில் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா 24 hours வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஒரு நேஷனல் ஹெல்ப்லைனு. அடுத்து வந்து கிரிசிஸ் டெக்ஸ்ட் லைன் வந்து அதில் வந்து என்னன்னா இது வந்து டெக்ஸ்ட் மூலியமாகவும் ஹோமுக்கும் வந்து இது பண்ண வீட்டுக்கே வீட்டில் யாராவது முடியலைன்னா அப்படின்னா வீட்டுக்கே வந்து பண்றது அது. அதுக்கப்புறம் நேஷனல் ஆன்டி ட்ரக் ஹெல்ப்லைன். அதில் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் அவங்க லான்ச் பண்ணது. அதில் வந்து 24 hours இருக்கும். அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்க நம்பர் வந்து 14446. அதுக்கப்புறம் வந்து நஷா முகத் பாரத் அபிநயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஹெல்ப்லைன் அது. அது இன்னொரு ஹெல்ப்லைன். அதில் வந்து எப்படின்னா மேக்கிங் இந்தியா வந்து ட்ரக் ஃப்ரீயா மாத்துறது அதோட மோட்டிவே. அதுக்கப்புறம் இது வந்து அக்ராஸ் வேர்ல்டு எல்லாருமே இது பண்ற மாதிரி எந்த வேர்ல்டுல இருந்து வேணாலும் கூப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பியூரோ. உங்களுக்கே தெரியும், நார்கோட்டிக்ஸ் வந்து அவங்க வந்து இதுல வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து ட்ரக் அபியூஸுக்கும் கூப்பிட்டுக்கலாம், ஏதாவது வந்து ட்ரக் இல்லீகலா யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கும் கால் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து டெல்லி கவர்மெண்ட் ஆன்டி ட்ரக் ஹெல்ப்லைன். இது வந்து ஒன்லி டெல்லி பீப்புள்ஸ்க்கு மட்டுமே அந்த ஏரியாவை கவர் பண்ற மாதிரி அவங்க கிரியேட் பண்ணது அது. இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட லோகோஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாம்ஸ் சொன்னது அது. அதுக்கப்புறம் கிரிசிஸ் டெக்ஸ்ட் லைன். அதுக்கப்புறம் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் லாஸ் ஆஃப் முகத் பாரத் அபிநயானோடது. அப்புறம் நார்கோட்டிக்ஸ் வந்து டெல்லியோடது. அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ட்ரீட்மெண்ட்.
ப்ரொவைடிங் ஃபார் ட்ரக் அடிக்ஷன். இதை முன்னாடியே அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க என்னெல்லாம் ட்ரக்ஸ் என்னெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்ட்டு. சும்மா ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி தான். டீடாக்சிஃபிகேஷன், அதுக்கப்புறம் இன்பேஷண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சார், அது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டும் சொல்லலாம். அவுட் பேஷண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சார், அதுக்கப்புறம் மெடிசன் அசஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டு, காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி, அப்புறம் காக்னிசிவ் மேனேஜ்மெண்ட்டு. கன்க்ளூஷன் என்ன, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு யாராவது அந்த மாதிரி ட்ரக் அடிக்ஷனில் இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹெல்ப்லைன்ஸை கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து அவங்களோட க்யூர் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. For sharing this valuable information. As we come to the close of our session. Good afternoon to all. So before conclude this session, I want to talk something about the drugs. Okay. So first of all, I really appreciate those who have participated in this event. So on behalf of Computer Science PG Department, I thank all, each and everyone who participated in this event. So really, such an amazing session. So students from first year and second year, MSc, MCA, everyone, they have participated in this event. So each and everyone, they know about what is drug and how the drugs will be abused, and what are the measures as a student we should take care, and what are the rehabilitation centers that will be available, and at last they conclude about what are the helplines that will be available. Okay, so this is an awareness session, that is we are not able to use the drugs. Okay, so as rightly point out, some of the students told that our students are used to Kulip, right? So that should be avoided. So ungalke theriyadu enna how it gets impact. So really I appreciate the first MCA Gayatri. Really hats up to you. It was a nice presentation. So take him from drugs to finally conclude about the rehabilitation centers. Okay, so there are a lot of rehabilitation centers that will be available across the country. Okay, so the real thing is we don't know where the rehabilitation centers available, what are the things we have to be how we can approach the rehabilitation centers, இதெல்லாம் வந்து தெரியாது. So initially வந்து சின்ன ஒரு பாயிண்ட்ல நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ட்ரக்ஸ், not only this cocaine or poppy MOP, and different types of drugs are nowadays it will be easily available. So that is we have to take care. Okay, easier வந்து மற்ற திங்ஸை விட இது வந்து ஈஸியா வந்து இப்போ வந்து பரவலா கிடைச்சிட்டு இருக்குது. Many of you know about there are some raids that will be doing across Tamil Nadu. Okay, especially for college students, those who are residing outside the college. Some inside the college raid வந்து நடந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா DIG லெவல்ல ரைட்ஸ் நடந்திருக்கு. many of them you heard about in the newspapers, இதெல்லாம் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து டெஃபினட்டா யூஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் நீங்க இதை யூஸ் பண்றதுனால என்னன்னா ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் இல்லையா, ஸோ இட் வில் பி கம் அக்ராஸ் த்ரூ ஜீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து உன்னுடைய பின்னாடி ஜெனரேஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இட் வில் அஃபெக்ட். ஓகே, ஸோ நீ வந்து தெரியாம ஏதோ கை ஜாலிக்கோ இல்லை வந்து ஒரு பீஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கறதுக்காக நீ வந்து இப்போதைக்கு ட்ரக்கை யூஸ் பண்ணலாம். ஐ ஹோப் இந்த க்ரௌட்ல வந்து ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றது யாரும் இல்லைன்னு நான் பிலீவ் பண்றேன். ஸோ இருந்தாலும் என்ன பண்ணானா யூ ஹாவ் டு டேக் சம் மெஷர்ஸ் டு அவாய்ட் தோஸ் சிச்சுவேஷன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் மை ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ட்ரக்ஸ் அப்படிங்கறத தவிர்த்து என்னன்னா, ஸோ ஐ மீன் myself and my wife are volunteers in NASM. How many of you are know about NASM? A center that will be available in Erode. So this is an suicidal prevention center. Okay, as per the statistics enna across the country, normally accidental death pathina it will be around Tamil Nadu edutha more than 1 lakh irukku. That is equivalent to suicidal death இருக்கு. ஸோ இதை வந்து என்னன்னா யாருமே வந்து கண்டுக்கிறது இல்லை. ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் மாதிரி ஒரு நேசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈரோட்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, அதே மாதிரி சென்னையில ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நவ் இப்போ வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனோட ஹெல்ப் லைன் பாத்தீங்க அப்படின்னா 0424222222 அதுதான் வந்து ஹெல்ப் லைன். என்னன்னா ஸோ
just pass this information to your friends, relatives. ஏன்னா இதை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் பல பேருக்கு தெரியாது. இது வந்து என்னன்னா இந்த ட்ரக் அபியூஸ் கூட என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய லைஃப வந்து சூசைடல் பண்றதுக்கு, தட் இஸ் லைஃப் முடியறதுக்கு வந்து இட் வில் டேக் சம் டைம். ஓகே, ஸோ த்ரூ ரீஹாபிலிட்டேஷன் மூலியமா we can recover the particular drug used candidate. ஆனா இந்த சூசைடல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல, ஒரு மினிட், ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல அவங்கள வந்து ரெக்கவர் பண்ணலைன்னா டெஃபினட்டா தட் பீப்புள் இஸ் கோயிங் டு டெத். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ், திஸ் ட்ரக் யூஸ்டு ஒரு காரணம் இருக்கு, அண்ட் தென் ஸ்ட்ரெஸ், ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன், ஃபினான்சியல் இஷ்யூஸ், ஸோ அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறதா வந்து அந்த ஒருத்தர் வந்து சூசைடுக்கு வந்து தூண்டப்படுறது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி யாராவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி ஒரு இதுல அகாமடேட் ஆயிருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் கால் 0424220022 கால் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் a free service. ஓகே, ஸோ தே prevent from your suicidal activities. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ்ல இப்போதைக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க. அதே மாதிரி நிறைய என்னென்ன ட்ரக்ஸ் அவைலபிலிட்டி வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்குது, அதெல்லாம் எப்படி ரீஹாபிலிட்டேஷன் கொண்டு வரலாம், ட்ரக் எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், அண்ட் சம் ஸ்டூடெண்ட் டேக் அபவுட் வாட் ஆர் த லீகல் இஷ்யூஸ், என்னென்ன லாஸ் இருக்கு. ஸோ ட்ரக் அப்படிங்கிறது நாட் ஓன்லி தமிழ்நாடு, இந்தியா இல்லாம இட் இஸ் காமன் ஃபார் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு. ஓகேவா? வேர்ல்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இதுதான் இது. ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாம இட் லீட் பி a good life, and thank you for this opportunity. Have a nice day.